Hello everyone, I am back with new video. Once again, I am Gurpreet and you are watching my channel Lessons of Life. If you don't subscribe, subscribe now for new updates. Today we are going to explain the lesson Three Great Indians from the main course book of class 9. So let's start. First, Satguru Ram Singh Ji. The historic period of 19th and 20th century witnessed the rise of many a great man in India who not only started a campaign against the social evils prevailing in a country but also raised a banner of revolt against the British Empire. So first sentence ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ वर्ड के अगे लाइन लगाई है नीचे अंडर लाइन किया विटनस मीनस किसी ने वेख्या ठीक आ गवाह प्रोविलिंग मीनस फैल रहा रिवोल्ट होंदा विद्रोह सो हुण आपां इस सारे सेंटेंस की पंजाबी समझ लीए की कहा गया गा कहंदे जिहड़ा 19वीं ते 20वीं शताब्दी का जां सदी का इतिहासिक युग सी उस दे विच उस युग के दौरान भारत विच अजिहे महान व्यक्ति होए ਜਾਂ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਠੀਕ ਇਹ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਫਰੀडम ਇਜ਼ ਆਵਰ ਬਰਥ ਰਾਈਟ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਵੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ फ्रीडम फाइटर होए ने उन्होंने कहा गा कि आज़ादी साडा जन्म सिद्ध अधिकार है ठीक फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट मीनस आज़ादी साडा जन्म सिद्ध अधिकार है किने कहा है बाल गंगाधर तिलक ने हाँ जी बाल गंगाधर तिलक उस तो बाद अगर वैलियंट फाइटर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री तांतिया तोपे रानी लक्ष्मीबाई दादा भाई नौरोजी खुदीराम बोस श्री अरबिंदो हाँ जी इत्थे मैं एक वर्ड के थले अंडरलाइन किया गा वैलीएंट तुहाडे लई नवां वर्ड आए मीनस हुंदा बहादुर जिन्हों तुसीं ब्रेव करके भी जानते BRAV ब्रेव तुहानूं पता सो तुहाडी वोकैबलरी विच एक न्यू वर्ड ऐड हो गया वैलीएंट मीनस ब्रेव हाँ जी हुण इत्थे की कह रहे समुचे देश तो कहते जिहड़े बहादुर योधे सी किसी एक का नाम नहीं लिया जा सकता किन्ने सीगे देखो नाम दिते हुए तांतिया टोपे रानी लक्ष्मीबाई दादा भाई नौरोजी खुदीराम बोस श्री अरबिंदो मूव टू लाला लाजपत राय पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी भगत सिंह टू नेम जस्ट अ फ्यू come to join the national struggle for freedom and the reduction of the social ills ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਗਿਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੜੋਂ ਉਖਾੜਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵਰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾਈਨ ਲਾਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੀਨਸ ਜੜੋਂ ਉਖਾੜ ਦੇਣਾ ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇਮ amongst them was that of Satguru Ram Singh of Punjab who gave birth to a great Kuka movement that stood for social reforms and complete independence. Social reforms means समाजिक सुधारां दी गल रिफॉर्म्स सुधार हुंदे ने सोशल मीनस समाजिक फुल सेंटेंस दी हुण आपां पंजाबी समझ लैंदे आ की कह रहे ने हाँ जी इन्हां विचों कहंदे जिहड़े एक महत्वपूर्ण ਨਾਂ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੂਕਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੂਵ ਟੂ ਨੈਕਸਟ born on February 3, 1816 in the village Raiya in district Ludhiana. This child shot into prominence when Guru Balk Singh Ji declared him a guru, a religious guide. ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 3 ਫਰਵਰੀ 1816 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਈਆਂ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਇਹ ਬਾਲਕ ਸੀ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਠੀਕ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ। From his headquarter at Shri Bhaini Sahib in Ludhiana, the Guru started preaching his divine message। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਥਲ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਦੈਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਿਜ਼ ਫਸਟ ਸਰਮਨ ਵਾਜ਼ ਡਿਲੀਵਰਡ ਔਨ ਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਡੇ ਇਨ 1857। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ 1857 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸਰਮਨ ਹੁੰਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਖਿਆਨ, ਪ੍ਰਵਚਨ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੀ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ 1857 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ, ਇਨ ਹਿਜ਼ ਟੀਚਿੰਗ ਹੀ exhorted the people to believe in one God, lead a simple, honest life free from any kind of evil, to help the poor and the needy, and to work for the freedom of the country। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਧਾਰਨ, ਸਿੰਪਲ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ, ਅਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਮੈਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੀਨਸ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ। ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ become his follower and flocked to his discourse every day। ਹਾਂਜੀ, ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਬਣ ਗਏ, ਫੋਲੋਅਰ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਮੜ ਪੈਂਦੇ। ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ, ਫਲੋਕ ਹੁੰਦਾ ਝੁੰਡ, ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਡਿਸਕੋਰਸ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਰਾਮਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੇਮ ਆ, ਹੈ ਨਾ। He strongly opposed child marriage, female feticide, taking of alcoholic drinks and non-vegetarian food, dowry system, religious fanaticism। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਦਾ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬਲ ਦੇ ਕੇ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਨਿਆ ਵਿਵਾਹ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਪੋਜ਼ਡ ਮੀਨਸ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹੋਰ ਕਾਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ, ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ, ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਵਰਡ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਫੀਨਾਟੀਸਿਜ਼ਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਸ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸੌਲਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੱਤਿਆ, ਜੀਵ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਾਉ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੂਹਰੇ, ਜਾਣੀ ਗਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਬਾਰੇ। ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, he encouraged people to live like brothers and fight for the freedom of their country from the British rule। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਦਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੂਵ ਟੂ ਨੈਕਸਟ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੋਲਿਸੀ ਆਫ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ, ਹੀ ਗੇਵ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਯੂਨਾਈਟ ਐਂਡ ਫਾਈਟ ਟੂ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ? ਯੂਨਾਈਟ ਐਂਡ ਫਾਈਟ, ਇੱਕ ਬਣੋ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, he started a movement of non-cooperation against the British rulers and called upon the people to boycott the British। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਨੌਨ ਕੋਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ। ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਟਾਰਟ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।
हाँ जी, इट वॉज ही हू इंट्रोड्यूस द कॉन्सैप्ट ऑफ बी इंडियन वाई इंडियन ਕਿਹੜਾ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਕੀ ਆ ਬੀ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਈ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਭਾਰਤੀ ਬਣੋ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ ਖਰੀਦੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਬਣੋ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ ਖਰੀਦੋ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਹਾਂਜੀ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲਰ ਕੇਮ ਡਾਊਨ ਹੈਵੀਲੀ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਰੋਰਿੰਗ ਫੋਲੋਅਰਸ ਹਾਂ ਫੋਲੋਅਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅਨੁਯਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਜਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਡ ਕੂਕਾ ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਰੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਕੂਕਾ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਰਜਨਾ ਰੋਰ ਮੀਨਸ ਗਰਜਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਫੋਲੋਅਰ ਹੂ ਰੇਜ਼ਡ ਅ ਲਾਊਡ voice against the British come to be popular known as ਕੂਕਾਸ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਸੀਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੂਕਾ ਕੂਕਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਉਹ ਦਾ ਫੋਲੋਅਰਸ ਆਫ ਦਿਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਰ ਨੇਮਡ ਨਾਮਧਾਰੀਜ਼ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖਸ ਸੂਨ ਬਿਕਮ ਅ ਬਰੇਵ ਫੋਰਸ ਟੂ ਬੀ ਰੈਕਨਾਊਂਡ ਵਿਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਵੀਰ ਸੈਨਾ ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲਰ could not tolerate the rise of such an inspired patriotic force against them ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੈਨਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਦੇ ਲੈਟ ਲੂਜ਼ ਆ ਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਟੈਰਰ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਕੂਕਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਿਕ ਦਾ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਦੇ ਲੈਟ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 9 ਨਾਮਧਾਰੀ 6 ਵਾਰ ਸੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਰਡ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੇਟਾ ਗਾਲੋਜ਼ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ ਗਾਲੋਜ਼ GALLOWS ਗਾਲੋਜ਼ ਮੀਨਸ ਫਾਂਸੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਠੀਕ ਆ ਇਨ 1871 while another 65 were blown up by the cannon fire in the open field in 1872 at ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਨਨ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ ਤੋਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 1871 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ 9 ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 65 ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੇ ਅਮੰਗਸ ਦੀਸ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਡ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮਾਥਾ ਆਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਲੈਂਟ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਾਥਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਇਹਦੇ ਮੀਨਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹਾਂਜੀ ਵਾਜ਼ ਅ 12-year-old boy named ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ he was offered pardon on the condition that he should deny his allegiance ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਨਵਾਂ ਵਰਡ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੁੱਤ allegiance means ਭਗਤੀ to the ਕੂਕਾ ਖਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੀ ਐਂਗਲੀ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਵੀ ਵਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕੀ ਵਰਡ ਹੈ ਪਾਊਂਸਡ ਮੀਨਸ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਐਂਗਰਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਪਾਊਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਫੀਸ਼ਲ ਮਿਸਟਰ ਖਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਫਸਰ ਮਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਨ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੁੱਲਡ ਐਟ ਹਿਸ ਬੀਅਰਡ ਹੁੰਦਾ ਦਾੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਖਿੱਚਤੀ ਦਾ enraged officer got both his hands severed and then beheaded him ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਬਲਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
The lovers of liberty refused to be cowed down by his repression, but continued to fight with great enthusiasm. Repression ਹੁੰਦਾ ਦਮਨ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ, ਰੀਪਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। enthusiasm ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਸੀ, ਲਵਰਸ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਦਮਨ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਜ ਅਰੈਸਟਡ ਐਂਡ ਐਕਸਾਈਲਡ ਟੂ ਬਰਮਾ ਐਂਡ ਅਨਨੋਨ ਫੋਰਨ ਲੈਂਡ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਦੇਸੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਸ ਸਪਿਰਿਟ ਕੰਟੀਨਿਊਜ਼ ਟੂ ਗਾਈਡ ਹਿਸ ਫੋਲੋਅਰਸ ਈਵਨ ਟੂਡੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। The followers of Shri Guru Ram Singh Ji continue to flourish today under the able, ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਰਡ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਟਿਊਡਸ਼ਿਪ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੁਖਤਿਆਰੀ। ਠੀਕ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। of their holy gurus presently Satguru Shri Jagjit Singh Ji Maharaj and spread the message of universal brotherhood, national unity, secularism, simple living and high thinking। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਨਿਆਈ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦਾ, ਸਾਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਰਾਣੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਬਾਈ ਬਾਰੇ। So students, that's part 1. Thanks for watching. Watch part 2 for the remaining lesson. So that's all for today. We met in next part. Bye for now.